चलो टेक्स्ट बुक છે ને બધા પાસે વી આર ઓન પેજ નંબર 87 ઓકે તમારા પાસે પેન પેન્સિલ રહેવા દેજો એક્સ્ટ્રા બધું કહું તે લખવા માટે ઠીક છે ઓકે આ પતે પછી છે સેક્સ ડિટર્મિનેશન ઇન હ્યુમન્સ આવડો ઓકે રેડી એવરીવન સેક્સ ડિટર્મિનેશન ઇન હ્યુમન્સ this you have done in 10th standard એટલે થોડું easy લાગશે પાછો correct so out of the 23 pairs listen carefully there are 23 pairs so if you are going to count them separately it is going to become 46 chromosomes pair so 23 correct out of that 22 are autosomes autosomes means they are the similar only the 23rd pair is different that is known as the sex chromosome in women it is XX and in man it is XY see આ 10th નું repetition છે એટલે જરા જલ્દી જલ્દી સમજ પડશે correct so if men are men what do हेलो मैम hello मैम पिनाक ने अंदर लावने તો પછી તો પ્રિયંકા મેમ એ કરે છે હમણાં તો હું નથી આવી ગઈ Yes, ma'am. ઓકે નાઉ કૃષભ છે કે કૃષભ સાંભળી શકે છે is there no okay so what would be like the male characteristic the genes are present on the Y chromosome so whatever would be necessary like the say the hormones for maleness એ ક્યાં હશે present on the Y chromosomes they are present on Y so when X and Y combination is there Punnett square પણ આપણે બનાવીને જોયેલું કે કેવી રીતે 50% chances are for the making of a girl and making of a boy so when in men in spermatogenesis we have done the chapter આ third chapter જે human reproduction નું છે તે કરી ગયા છે તો એમાં કેવું છે કે like when the spermatogenesis is taking place the gametes the sex cells are formed the sperms will be of two varieties correct અને એના ચાન્સીસ કેવા છે 50-50 એવું નથી કે એક વધારે બને છે ને બીજા ટાઈપના ઓછા છે ઇટ્સ નોટ લાઈક ધેટ so 50% are having X chromosome 50% are having Y chromosome and what about the eggs eggs would be all having X chromosome so they are similar so it depends upon the sperm that which is fertilizing the egg that the resulting zygote is going to develop into a boy or a girl so if the egg is fertilized by a sperm having X chromosome resultant will be X egg એટલે શું થઈ જશે the young one is going to develop into a girl when a sperm carrying Y chromosome is going to fertilize the egg the combination is XY so the young one is going to develop into a male offspring a boy
સો જેનેટિક મેકઅપનું જે હું તમને વાત કરું છું ને, વોટ ઇઝ અ જેનેટિક મેકઅપ, વોટ ઇઝ અ વર્ડ દેટ વી યુઝ? જીનોટાઇપ. જીનોટાઇપ ઇઝ XX or XY. તો ફિનોટાઇપ હશે ને એક્સપ્રેશન. If the genotype is XX, phenotype is girl. If genotype is XY, phenotype is male, a boy. Correct. And in a pregnancy, there are 50-50% chances that either male or a female would result. એમાં એવું કઈ નથી કે એક જ એનું વધારે રહેશે. It's not like that. It is both the possibility. So you cannot say that the woman is responsible for if she's having many girl child, then actually men sperms are responsible for giving birth to a boy child or a girl child. So આપણે જે છે ને આની અંદર કર્યું હતું બર્ડ્સ, થોડું આ એની અંદર આગળના પેરેગ્રાફમાં જો, હિયર ઇટ ઇઝ here. So you remember the male, this bird is homozygotic, ZZ, human female જેવું છે, ઊંધું છે વર્ડ્સમાં. And in the female bird, ZW, એટલે મેલના XY જેવું છે. કરેક્ટ. અને ઇન્સેક્ટમાં તો હજી પણ ભલતું છે. If you're going to look at the insect, so this has been the repetition of 10th standard. I don't think so you would be having any of the problem. And आज મેં શેર કરી છે ને એ જૂની છે બુક, તો એવરીવન તમારા અંદર છે ને એક પેરેગ્રાફ એક્સ્ટ્રા હશે, તે હું કરાવું, પછી મ્યુટેશનનું જોઈએ. કરેક્ટ એવરીવન? તમારી નવી બુક છે ને એની અંદર તમને મળ્યું સેક્સ ડિટર્મિનેશન ઇન હની બી? हाँ मैम मिल गया. हाँ, तो उसमें से करेंगे. ओके. Here it is. Sex determination in the honeybee. तो ये मैंने मेरा बुक शेयर किया है. The sex determination in honeybee is based on the number of set of chromosomes an individual receives. એટલું બધું વિચિત્ર છે ને આની અંદર. એનો મતલબ એમ થયો, જોજો, મેલ અને ફીમેલ ક્રોમોસોમ નંબર જ અલગ છે. કરેક્ટ. મેલ ઇઝ હેવિંગ half the number of chromosome. A female is having the full set diploid. આવું તો આપણે કોઈ દિવસ કોઈનામાં જોયું જ નથી, છે ને? તો let us see over here. જોજો, parents, હા, આ parents છે. This is the female. Correct. Now this is the male. Okay. Now when the insect નું જોઈએ છે, honey bee, તો you know about the honey bee, આપણે એપિકલ્ચર કરી ગયા છે. So in honey bee how it is, there would be a fertile queen, then there would be the infertile drones and fertile male. એટલે આમ સેક્સ્યુઆલિટી પ્રમાણે જોઈએ તો એમાં બહુ બધું વેરિએશન આવી જાય છે. દે ઓલ આર લાઈક મેલ અને ફિમેલ એવી રીતે નહીં. હ્યુમન્સમાં આપણે કરશું કે કેવું છે, ગાયનેન્ડ્રોમોર્ફ્સ આવશે. They would be having the male character and female character in one individual, but that is considered abnormality in human beings. આ તો કેવું છે, it is considered normal in the insect. half the way જે ને, તો એ કેવું છે કે that is for work distribution. Which are infertile, they are going to do the work like collecting the
nectar, bringing the pollen, building the beehive nest, feeding the young ones. પછી છે ને they are going to guide the whole honey bee. આગળ પાછળ બધે ફર્યા કરશે and anybody comes near તો એને ડંખી લે છે. Is that clear? એટલે અમુક soldiers હોય, અમુક workers હોય. So that is depending upon the sexuality of that bee. જો fertile છે female, so she will become queen. And if she is going to become the young one is going to become a queen, so she will have to leave the hive. છોડીને એને જતું રહેવું પડે. તો એના જોડે જે ન્યુલી હેચ બીઝ હોય નવા જે ઇનફર્ટાઇલ હોય તે ઉડીને જોડે જે પાછળ આવ્યું. તો એક જો છે આનું હની બી હાઈવ, તો એની અંદર બે ક્વીન નહીં હશે. હવે એનું આપણે જેનેટિક્સ જોઈ લઈએ. જો we are starting, listen very carefully. આ ફિમેલ છે, she is having a diploid set of chromosomes. બરાબર સાંભળજો. એટલે આખું 32 છે એના પાસે. મેલ છે તો એના પાસે 16 જ ક્રોમોઝોમ છે અને આને નોર્મલ ગણાય. they are quite normal. okay, હવે શું થશે? when the female is going to make the eggs, એમાં મિયોસિસ થશે જેવું હ્યુમન્સમાં થાય છે તેમ ઓવરી અને ટેસ્ટિસમાં. તો એગ કેવા છે? 16 ક્રોમોઝોમ મળી જશે. મેલમાં માઇટોસિસથી સ્પર્મ્સ બનશે. જો એટલે બધામાં 16 હોય. કરેક્ટ. now what is going to happen if this egg is going to be fertilized? તો એ બનશે ફિમેલ. અહીંયા એરો નથી પાડ્યા હા આ ડાયાગ્રામની અંદર, આ બરાબર નહીં કહેવાય. તો આમાં શું થશે? if the egg is fertilized by the sperm, તો it will become female. તો 16 અને 16 32 થશે. તો એ ફિમેલમાં ડેવલપ થશે. અને if these eggs are going to develop without this fertilization, parthenogenesis યાદ છે, to make a male. ચલો હવે આને આપણે જોઈએ. an offspring formed from the union means mixing or fertilization of a sperm and an egg. it will develop as a female, queen or worker. હવે પણ એવું છે બધી ફિમેલ કઈ ક્વીન નથી બનવાની. આ પણ એક પાછું વિચિત્ર પોઈન્ટ છે, જરા બહુ ધ્યાનથી સાંભળજો. the female they develop થઈ છે in the, if they get a special type of to eat, તો જ એ ક્વીન બનશે ફિમેલ. અધરવાઇઝ છે પણ નોર્મલ વર્કર જ બની જશે. એટલે હજી એક ચોથો પ્રકાર આવ્યો. and an unfertilized egg develops as a male by means of parthenogenesis without fertilization. This means that the males have half the number of chromosomes. Female is having 32 diploid full set and the male is haploid, એટલે 16. અને પણ this is very normal in them. okay, આને કહેવાય haplodiploid sex features such as the male chromosomes. They don't have a father and thus cannot have son. કેમ એવું કીધું છે? કારણ કે જો આ જે 16 વાળું છે કે નહીં, આ એગ એને સ્પર્મ મળ્યું જ નહીં, બરાબર? એટલે 16 વાળું જે એગ છે ને એ જાતે ડેવલપ થાય. એટલે એને ખાલી મધર જ હોય. આવી રીતે એમ એટલે એવું કહે છે. આજની સેન્ટેન્સ લખ્યું છે ને આવું સપ્લિમેન્ટમાં નહીં લખતા હે. they do not have a father and cannot have a son. આવું નહીં લખવાનું. but have a grandfather and can have grandson. એટલે આ જે એગ ફર્ટિલાઇઝ નથી ને આમ જ પાર્થેનોજેનેસિસથી ડેવલપ થયું તો એ બની ગયું મેલ. અને આ એગ જે છે
એને જો સ્પર્મ મળી ગયું તો 32 બની ગયું તો એ ફિમેલ બની ગયું. અહીંયા એરો આમનો આમ જ બતાવી દીધો એટલે આ આમ બની ગયો છે અને આ 16 વાળો અહીંયા મિક્સ થયો એમ સમજવાનું. બાકી 16 નું ડાયરેક્ટ 32 બતાવી દીધું છે. એટલે આમ કરીને આને ડોટ 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 કરીને અહીંયા મિક્સ થતું એવું બતાવવું પડશે. આ કંઈ ક્લિયર છે કે? કારણ કે બહુ વિચિત્ર એક્ઝામ્પલ છે. બટ ઇફ યુ ગેટ ટુ રાઇટ ધીસ આન્સર ને તો તમારા પાસે કન્ટેન્ટ આમ આ લર્ન કરવાની કોઈ જ જરૂર નથી. આરામથી આમ જ તમે લખી શકો છો. ઇટ્સ ક્વાઇટ ઇઝી. એકવાર સમજી લીધું હોય ને. હવે પેન્સિલથી તમે લખજો. અહીંયા હું તમને કહું છું. હાઉ ઇઝ ધ સેક્સ ડિટર્મિનેશન મિકેનિઝમ ડિફરન્ટ ઇન ધ બર્ડ્સ? જો આ મેં બતાવ્યું છે ને આ વાળું તમે પેન્સિલથી પોતાના ટેક્સ્ટ બુકમાં લખી લો ને. બર્ડ્સમાં મેલ ઇઝ ZZ. Write this in your textbook. અને ફિમેલ કેવું છે? ZW છે ને? ઓકે, હવે જોજો પાછું લખજો. હે, ઇઝ ધ સ્પર્મ or the egg responsible for the sex of the chick? ઊંધું થઈ ગયું. હા, બર્ડ્સમાં એગ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ. ત્યાં એગ લખી દો આન્સરમાં, જેવી રીતે મેં અહીંયા લખી દીધું છે ને આ તમારા માટે. તો આ લખી દો. કરેક્ટ. તમે જ્યારે રીડ કરશો ત્યારે કોઈ ડિફિકલ્ટી આવશે? ઓકે, so let me see if you are having this. આ મ્યુટેશન વાળું ટોપિક તો લાગે મારા પાસે બુક એમાં છે. લેટ મી ચેક. ઓકે, એવરીવન શુડ હેવ અ ન્યૂ બુક. હા, એટલે જૂની બુકમાં બહુ બધા પેરેગ્રાફ મિસિંગ છે આમાં. I am going ahead. ચલો, mutation is the phenomena which results in the alteration of DNA sequence and consequently results in the changes in the genotype. આ એક સેન્ટેન્સ મને સમજાવવા દો પહેલા. જો શાંતિથી પાછું હું વાંચું છું પછી આ એક્સપ્લેન કરું. and the phenotype of an organism. આ એક જ સેન્ટેન્સ પહેલું સમજાવું છું. I'm going to read this again. See, mutation is a phenomena. It's a process which results in the alteration of DNA sequence. હવે એ શું છે તે આપણે જોઈએ પહેલા કે how is that going to be possible. So પછી આપણે નેક્સ્ટ ચેપ્ટરમાં કેવું છે એ આવશે. આખું એનું સ્ટ્રક્ચર કરવાનું પણ આવવાનું છે, તો એમાં આપણે જોઈશું. ઓકે, સિરિયસ હિયર. બરાબર. these are the આવી રીતે લીધું છે. So this is the chromosome, and when you are going to have a look at this, આ આને uncoil કરીને જ્યારે જોશું તો it is going to see આ વસ્તુ અલગ છે. હા, અને આ વસ્તુ અલગ છે. this is the chromosome. અને આ DNA molecule છે. Now here there would be A T G C આવી રીતે આના કોમ્બિનેશન્સ બનશે. So in the next chapter the whole chapter is regarding this કે આ ATGC નું કોમ્બિનેશન કેવું છે ને કેવી રીતે ચેન્જ થાય. તો let me simplify the diagram over here. આવી રીતે આમ હમણાં પૂરતું સમજાવવા માટે
નેક્સ્ટ ચેપ્ટરમાં તો પાછું આનું ડિટેલ આવવાનું છે. So see, this is one strand of this DNA. અને આમે છૂટી પાડી દીધી છે. જો ખેંચીને આ દોરા અલગ અલગ કરી દીધા હોય તો one is going this side, another is going this side. ઓકે, હવે જોજો એક બાજુ પર. હા, અહીંયા છે આ A, A, G, T, C, G, A. So this is a sequence on one side. હમણાં એવું નહીં વિચારતા કે આ શું લખી દીધું છે, કારણ કે આપણો ચેપ્ટર છે જ આના પછીના એમાં. હમણાં ટેમ્પરરી થોડું કામ ચલાવ હું તમને આની આઈડિયા આપી દઉં છું. Then we go ahead. Now what is going to happen કે આ જે સિક્વન્સ છે ને, આ A, G, 3 at a time, T, C, G. This is a code language of the cells. અને એના પ્રમાણે chemical reactions are going to take place. Correct? હવે આને જોઈને છે ને આ સામેના સ્ટ્રેન્ડ પર આ ગોઠવાશે. કેવી રીતે? A combines with always with T. તો A ના સામે T. A ના સામે આવશે T. G ના સામે C. P ના સામે A. C ના સામે G. G ના સામે C. A ના સામે T. આવી રીતે આ આખું એનું મેચિંગ કોમ્પ્લિમેન્ટરી પેર જોઈન થયું. નાઉ લિસન કેરફુલી. આ જે એક સેન્ટેન્સમાં કહે છે ને મ્યુટેશનનો મતલબ શું થઈ ગયો, એકદમ ધ્યાનથી સાંભળો કે આ જી અહીંયાથી નીકળી ગયો ને અહીંયા કોઈ બીજું આવીને એની જગ્યાએ લઈ લઈને એ જી ના બદલે એ ટી કે એ સી થઈ જાય, આખો મતલબ બદલાઈ જાય છે. કરેક્ટ? હવે આપણામાં તો કેવું હોય છે કે આપણું નામ છે ને આખું લાઈક કૃષભ રાજપૂત, તો રાજપૂત કૃષભ આગળ પાછળ એક પહેલું લખ્યું એક બીજું લખ્યું, એક પાછળ બીજું હતું તે પહેલું લખી દીધું. તો આપણને એમ છે કે એમાં કોઈ મતલબ બદલાતો નથી. બટ ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક ધીસ ઇન હિયર. આ એ જી જો છે તો એના પછી જો સી આવી ગયો તો આખો એનો મતલબ બદલાઈ જાય છે. ધ લેંગ્વેજ ઇઝ સચ ધેટ it does not allows such minor changes. એનો મતલબ એમ થયો કે જે રિએક્શનનું કમાન્ડ હતું ને તે કમાન્ડ બદલાઈ ગયું. Many a times I have given you the example of skin color. Correct? તો એ જે એન્ઝાઇમ હતું મેલાનિન બનવા માટેનું એ આખું બદલાય જ જાય છે ને, isn't it? So here it results in the change in the genotype. So when the genotype is changed, it is known as mutation. And the phenotype, એટલે expression bhi બદલાઈ જશે. The genotype is say for, it is like this, the command is for A, B, C, D, skin color. Huh? Now it becomes A, B, C and D. આવું બની ગયું. તો કમાન્ડ આખો બદલાઈ ગયો. તો the product has been changed. The skin color would become a little bit fair, isn't it? This person is going to become very dark and this person is going to become a little bit fair. So when the genotype is changing, phenotype is also changing, and that is known as mutation. So recombination is a natural process. જે last year આપણે કરેલું, what is recombination? કે પેલું કરેલું ને કે like if this is the chromosome, તો ક્રોમોઝોમ ના આના પર બીજું ક્રોમોઝોમ આવી જાય ને આ આર્મ્સ તૂટી જાય and they join in a different way, પછી દૂર દૂર જતા રહે. This is recombination. This is okay, this is normal. આમાં abnormal પણ થઈ શકે. હા, can anyone tell me, Alia,
આમાં શું એબનોર્મલ થઈ શકે? when the chromosome arms are crossing over each other, they go away અને પછી chromatids are inherited in the gametes. What can go wrong at this point? अगर मतलब सब ठीक से हो जाता है तो ठीक है, but sometimes something can go wrong over here in crossing over and breaking of the chromatid arms of chromosomes. What can go wrong? કોઈને કઈ ખ્યાલ આવે છે હું શું કહેવા માંગુ છું? मैम एक बार वापस बोलो कि मैं वो आपकी कहूँ आवाज बहुत अटक रही है। मैं હું કહું હવે બરાબર આવે? હા બોલ. હા મેમ, ઘણી વખત એવું થાય કે જો આ ક્રોસિંગમાં પ્રોબ્લેમ આવે તો શાયદ એક જેનેટિક ડિફેક્ટ આવી શકે યા ડિઝીઝ થઈ શકે છે. હલો 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 જ નથી આવતો. હા મેમ, હા જો આમાં પ્રોબ્લેમ આવે હવે આવે છે. તો હા હા. જીનેટિક હા જીનેટિક ડિફેક્ટ થઈ શકે છે અને કોઈક એને ડિસીઝ બી થઈ શકે છે. હા પણ આ કટિંગમાં શું પ્રોબ્લેમ આવે? મેમ તમારો અવાજ અટકી અટકીને આવે છે. મેમ અટકે છે અવાજ તમારો. બહુ અટકે છે મેમ તમારો હવે અવાજ। સાંભળો. પણ ભૂલથી અવાજ નથી આવતો? નહીં મેમ. नहीं मैम बिल्कुल नहीं आ रहा आपका आवाज। તો હવે આવે છે? मैम आपको रिजॉइन होना पड़ेगा एक बार, क्योंकि मतलब स्क्रीन तो ब्लैकआउट ही हो गई है और आवाज भी बहुत कट कट के आ रही है। હા હવે હું બોલવાનો ટ્રાય કરું. હેલો હેલો હેલો. કન્ટિન્યુઅસ આવે છે કે અવાજ? શું મેમ? also don't know. મેમ તમારો અવાજ નથી આવતો અમને. હા અવાજ મારો કપાય છે હજી? હા મેમ, જરાક કપાઈ હેલો કપાઈને આવે છે. હલો મેમ, એવું કોઈને મેમનો અવાજ સંભળાય છે? શું કરું બરાબર? હા मैम आप रिजॉइन हो जाओ एक बार, मतलब મેમ તમે પેલું કટ પેલું બટન છે ને ઊંધો ફોન લાલ વાળું, એ દબાઈને બહાર નીકળી જાઓ. મેમ અટકી ગયા છે, મારામાં અટક્યા છે. હા બધામાં अटकी गया અટકે છે। છે. શું કરું? ઓકે વેટ. તમને નથી અવાજ આવતો મારો હજી? ના મેમ, મેમ તમે બહુ અટકી ફાસ્ટ અટકી બોલી આવે. ગયા એવું એમ કે તમારો મેમ અવાજ નથી આવતો એવું બોલો તમે, એવું લાગે. એવડો તો ડીગડા પડો છું. ગાનું થઈ ગયું. વાંધો નેક્સ્ટ ટાઈમ. હા હવે આવે છે અવાજ? યસ મેમ, નાઉ Yes, ક્લિયર ma'am. એઝ વોટર. હા મેમ ક્રિસ્ટલ ક્લિયર એઝ વોટર. ક્લિયર આવે છે મેમ. હજી અટકે છે અવાજ? નહીં મેમ, નહીં અટકતો. હા આવી ગયો ને? યસ મેમ. ઓકે ફાઇન ચલો. ઓકે હવે સાંભળી લો. What is going to happen
when these arms are going to separate out after crossing, આમાં શું થાય કે આને આનો આમ મળી ગયો તૂટીને બીજાનો, પણ આ જે આમ તૂટીને બીજાનો આમાં જવાનો હતો ને એ કશે તૂટીને ખોવાઈ શકે છે કોઈક વાર, by mistake, by chance. Correct? So that is going to create a problem. એટલે recombination બરાબર થાય તો ઠીક, રીઅરેન્જમેન્ટ થઈ શકે છે, રીઅરેન્જમેન્ટ થાય તો વાંધો નથી, બટ ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ચેન્જ ધ ઓરિજિનલ કમાન્ડ. જેવી રીતે મેં હમણાં તમને કીધું ને કે આ જે છે આની અંદર the person is going to be very dark or person is going to be a little bit fair, કે આ બે સ્મોલ સીડી થઈ ગયા છે. ઓકે, તો recombination may take place, change in the arrangement of ATGC may take place, લીધે વેરિએશન આવે છે. So variations યાદ હશે, like meiosis is taking place in the testes and the ovaries, in the sex organs, and the gametes are formed. તો meiosis થાય છે તો ત્યારે એ વુમન ની અંદર જ્યારે થતું હશે કે મેન ની અંદર થતું હશે તો મિયોસિસ ના લીધે રીઅરેન્જમેન્ટ થઈ ગયું, એટલે એક ચાન્સ છે વેરિએશન માટે કે એના એગ્સ જે છે એમાં ક્રોમેટિડ્સ જે છૂટા પડ્યા એ નવું કોમ્બિનેશન લઈને જ આવ્યા. ધીસ ઇઝ વેરી નોર્મલ. ઠીક છે. પછી થયું કે ફર્ટિલાઇઝેશન વખતે મેલનું સ્પર્મ અને ફિમેલનું egg, okay, that is no mix, so that would make a new combination. So this brings about variation. બટ આના કરતા એક જો હજી બીજું થયું ને તો આ ચેપ્ટરમાં જ આપણે ડિસ્કસ કરવાના છે કે કેવી રીતે એ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે ને ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ રિઝલ્ટ ઇન ધ diseases. And you will learn in chapter 6, એટલે આના પછીના એમાં જ છે કે one DNA helix runs continuously and the other is coiled on it. So there is loss. મેં તમને વાત કરી ને કે આ જે પોર્શન છે ને આ વાળો આ કટ થઈ ગયો, ત્યાં કટ થઈને છૂટો પડીને આમ કરીને હોવાય જ જાય. તો આને આ પીસ મળતો જ નથી. જ્યારે this chromosome is having this અને એ જતો રહ્યો છે તો એ નોર્મલ રહેશે અને આ એબનોર્મલ રહેશે. આને કહેવાય ડિલીશન ઓફ ધ આર્મ, ખોવાઈ ગયો એ આર્મ એનો. તો આ બધું ભાગ લે તો શું થશે કે જે યંગ વન છે ને that is going to suffer from some problem. They are known as genetic problems અને કોઈ ઉપાય જ નથી. કરેક્ટ. તો ઇન્સર્શન એક્સ્ટ્રા એની અંદર અરેન્જ પણ થઈ શકે, કાં તો ડુપ્લિકેશન એટલે ડબલિંગ પણ થઈ શકે, એ રિપીટ પણ થતું હોય ઓફ અ સેગમેન્ટ ઓફ alteration in the chromosome. Change in the આ જે આમાં જે છે ને આ વાળું આ ઓરિજિનલ છે એની અંદર ચેન્જીસ આવે ને એનો મતલબ થાય મેસેજીસ બદલાઈ જાય. તો હંમેશા ઇટ્સ નોટ ગોઈંગ ટુ બ્રિંગ ગુડ ચેન્જીસ, યુ નો, ખતરનાક ચેન્જીસ પણ આવી શકે છે. and most of the time such changes are very wild and out of control અને difficult હોય છે અને fatal એટલે જાનલેવા હોય છે. correct, most of the time, and they are taking place naturally. ઠીક છે કે આ ક્રોમોઝોમ આ બધું તૂટી ગયું, આ તો મેં કીધું નેચરલી થાય તો નેચરલી થાય એને મ્યુટેશન કહેવાય. કેન યુ બ્રિંગ આઉટ ચેન્જીસ હ્યુમન ઇન્ટરફિયરન્સથી કે એક્સિડન્ટથી? થઈ શકે કે આની અંદર તોડફોડ આનું? તમે કોઈ બે ત્રણ વસ્તુ કહી શકો? તમને નેચરલ આનું કીધું કે આની અંદર એબનોર્મલિટી આવી શકે, એબ્રેશન આવી શકે,
થઈને મેમ તમારો અવાજ કપાય છે જરા. upset થાય. यस मैम आपका आवाज હજી बिल्कुल नहीं કપાય आ છે रहा આ? હા मैम बहुत હવે મારું નામ લીધું મને ખબર પડી, પછી મને કઈ નથી ખબર જ આવતું, નથી પડી. પહેલેથી જ નથી આવતું. नहीं मैम નહીં મેમ थोड़ा થોડુંક थोड़ा થોડુંક अगर જ સંભળાય છે. फिर पियानो ट्यून जैसा बजता है। हाँ देख अलग होता है. હવે આવે છે કે અવાજ? પહેલા મેં રીઝન કર્યું તો અવાજ આવ્યો. નહીં મેમ હજુ પણ નહીં. मैम आवाज आ रहा है लेकिन बहुत कट कट क्या रहा है। પણ આ જો રેકોર્ડિંગ મેમ અવાજ આવવા માટે આવતો જવા માટે જાય છે, એવું થઈ ગયું છે. પણ જો રેકોર્ડિંગ હોય એમાં ક્લિયર છે હજી? ના રેકોર્ડિંગ હોય તો મમ્મી ક્લિયર નહીં જ આવશે. હા મેમ ના મેમ કઈ મેમ હવે ક્યારની સ્ક્રીન અટકેલી છે મેમ. એવું છે? હા મેમ ઇવન મેમ તમે જે લખો છો ને મેમ તો એનાથી બ્લર થઈ જાય છે ને તો કઈ જ નથી વંચાતું મેમ. વચ્ચે વચ્ચે અટકી અટકીને બહુ ચાલે છે. આ મારામાં તો રેકોર્ડિંગ માં બી આવું જ જરાક આવશે મેમ. લખે પછી હવે એકદમ દેખાય ફાસ્ટ છે? લખે અને મેમ પછી એકદમ સ્લો થઈ જાય. મેમ હા હા તમારી મેમ અવાજ હાર્મોનિયમ વાગે છે મારામાં તો. એવું બધું મેમ કનેક્શન ના બહુ પ્રોબ્લેમ થાય છે. અને ઉપર મેમ હજુ બી એ જ છે મેમ, કઈ ફરક નહીં પડતો. મેમ તમે હા. ખોટું દોડધામ નહીં કરો, આ તમારા હા. નેટવર્ક નો પ્રોબ્લેમ છે. અવાજ આવે મેમ છે? આ નેટવર્ક નો પ્રોબ્લેમ છે. તમે એક કામ કરો મેમ, આપણે પીડીએફ જ ખોલો મેમ. અને હા. એમ નહીં થાય મેમ. હવે તમારો અવાજ બી ચાલ્યો ગયો મેમ. ઓકે. હા ઉભા રહો. હા બેસીએ મેમ. મેમ ગઈકાલે તમે જ્યાં બેસ્યા હતા ત્યાં બેસી જાઓ ને. ગઈકાલે એકદમ સારો અવાજ આવતો હતો, એકદમ ક્લિયર. હા મેમ ગઈકાલે જ્યાં હતા ને ત્યાં બેસી જાઓ મેમ, ત્યાં સરખું હશે બધું. હા હવે કઈ આવે દેખે છે? હા મેમ તમારો અવાજ આવવા મેમ લાગ્યો મેમ. દેખાય તો છે પણ અવાજ કપાય હવે જ છે સ્ક્રીન હજુ પણ. તો જ્યાં બેઠી ને કોને ત્યાં છોકરા લોકેશન રડે છે છે? ને હા હા દેખાય છે મેમ. અરે મારા બાજુના ઘરમાં રહે છે. એના ચૂપ ચૂપ કરાવો. હવે અવાજ મેમ તમારો એના ઘર વાળા કરાવે, જો થઈ ગયું ચૂપ એના ઘર વાળા કરાવે. અરે રે જો જો એકદમ જોર. હવે આનો અવાજ શું Hello, કરું? મારો ma'am. અવાજ આવે છે હજી કે નથી આવતો? હેલો. મેમ પણ તમે યાર 7 ફૂટ દૂર જઈને બોલો છો એવું લાગે છે. મેમ તમારો અવાજ આવવા ના માટે ને જવા ના માટે જાય છે, અટકી અટકી આવે છે. કેટલી ના મેમ. એવું મેમ કેવું? અમારો અવાજ આ સંભળાય છે? શેના લીધે? રેકોર્ડિંગ ના લીધે? તમારો તો એટલું ક્લિયર આવે છે અવાજ. તમારા લોકો નહીં અવાજ મેમ એકદમ મેમ રેકોર્ડિંગ ક્લિયર ના આવે તમારો લીધે છે. અવાજ નહીં થતું, આ નેટ ના અચ્છા પ્રોબ્લેમ અમારો ના આવે છે લીધે મેમ. થાય છે. હા તો મેમ 100% તમારો પેલું નેટમાં મગજ મારી છે મેમ. કારણ કે અમારો જો આવતો હોય ને મેમ તો એનો મતલબ કે અમારો કોઈનો નેટનો પ્રોબ્લેમ નથી. તમારો તો મને એકદમ ક્લિયર આવે છે અવાજ. હવે હું આગળ કેવી સમજુ આ તમને સંભળાતું નહીં હોય તો? મેમ તમે બોલો શું છો ને દેખાય ફાસ્ટ છે? ફોરવર્ડ માં બોલાય છે એવું લાગે છે. હે ઝપાક ઝપ. જો તો પાંચ હું ધીરે ધીરે બોલું? મેમ બહુ ધીરે થઈ ગયું. મેમ હવે ધીરે થઈ ગયું. કઈ નહીં તો ધીરે ધીરે કઈક સમજ તો પડે. સાવ સમજ નહીં પડે એના કરતા. હા રૂ. તો ત્યાંનો પછી વાગે આગળ છે. બોલું. હા મારામાં બી વાગે છે. મારામાં બી વાગે છે. ત્યાંનો વાગે. મેમ તો આ તમે મને કઈ રેકોર્ડિંગ તો પ્રશ્ન કરે પૂછતા એટલે હતા? કૃષાપ તારું બધું છે પણ સંભળાય એમાં છે. આપણે ફાયદો નહીં થયો પછી આજે. મેમ જરાક બી નહીં તો આખા સેશનમાં એ જ વસ્તુ ચાલતું હતું. પહેલા આ રેકોર્ડિંગ કરતું યસ નતો. મેમ જરાક તમે જયારે ચાલુ કર્યું ને ત્યારે સ્ક્રીન પ્રેઝન્ટેશન હતું ને ત્યારે બધું બરાબર હતું. પછી તો ટેક્સ્ટ બુક તો એકદમ સ્ક્રીન પિક્સલ બધું ફાટી જતું હતું. એટલા ફાટતું હતું. દેખાય છે કે હમણાં? હા મેમ હમણાં દેખાય છે પણ તમે કોઈ વખત છે ને તમારો અવાજ છે ને એમાં પિયાનો વાગે, કોઈ કોઈ વખતે ફાસ્ટ ફોરવર્ડ બોલી જાવ, કોઈ કોઈ વખતે કપાઈ ના આવે એવું છે.
હું જો નેટવર્ક હમણાં ચાલુમાં બદલું તો ચાલે ખરું? હા કરી મારું શકો ને બહાર મોબાઈલ નીકળી ચાલુ જશો કરું તમે એક વખત. હા પણ બહાર નીકળી જશો પછી પાછા એન્ટર થઈ જાઓ. પછી એન્ટર. હમ મારું જે છે ને મારું પોતાનું નેટ એ વાપરું ને. મેમ તમારી એવું જો તો ને વાઈફાઈ ની ડંડી જ કેટલી છે, ખાલી 2 જ છે. હા ખાલી 2 હમ જ છે. અને એમાં બી તમારું અપલોડિંગ બી થાય છે અને ડાઉનલોડિંગ બરે હું થાય છે. મારું મેમ તમે ડાઉનલોડ વાઈફાઈ થી ચેન્જ કરી નાખો. એ જ કરું છું. મારું ક્યાં જતું રહ્યું મોબાઈલ? હલો. હા મેમ. હા મેમ હવે સારો હા અવાજ આવે છે. પહેલા કરતા ક્વોલિટી હા સુધરી પહેલા ગઈ. કરતા ક્વોલિટી સુધરી. હા હું પેલું છોડી દીધું સ્કૂલનું હતું તે છોડી દો. હા ચેન્જ છોડી દો કરીને. સ્કૂલ નું હા રૂપ છે. સ્કૂલ નો છોડ એટલે સ્કૂલ નું ચલો આ રેકોર્ડિંગ તો ચાલુ જ છે પણ આ એ બંધ તમને કરી દે. સ્ક્રીન જો દેખાય છે? બંધ કરી દો. મેમ બોલો સ્ક્રીન મેમ. બ્લર થઈ ગઈ. હવે સ્ક્રીન બ્લર થઈ ગઈ. હા થઈ ગઈ સર. હું રેકોર્ડિંગ કઈ બંધ નહીં, કરાવું રહેવા દે છું. ને રેકોર્ડિંગ વાળું હમણાં જેવું ચાલે તેવું. આ તું મારી વાત સાંભળ, પહેલા આપણે કન્ટિન્યુ હા તો કરીએ. ચાલો. ઓકે ઓકે. ઓકે મેમ. ચલ સ્ક્રીન ક્લિયર છે? સ્ક્રીન હા અને મારો અવાજ? હા મેમ પહેલા કરતા સારો છે. તો હા ચલ. માટે હું માઇક બંધ કરે તારો અવાજ બહુ હવે આવે. મારા હા સોરી. ઓકે ચલો હવે સાંભળો. તો આમાં કેવું કીધું છે કે સી નેક્સ્ટ ચેપ્ટર જે છે ને એમાં આપણને આખું ડીએનએ નું સ્ટ્રક્ચર સમજાવવાના છે. તો વોટ ઇઝ ધ પેરિંગ ટેકિંગ પ્લેસ, એમાં પોઈન્ટ મ્યુટેશન કોને કહેવાય, અને એમાં એક એક્ઝામ્પલ આપણને લેશે સિકલ સેલ અનેમિયાનું કીધું છે કે હાઉ અ સિંગલ ચેન્જ ઇન ધ એટીજીસી નું જે છે ને એ સિંગલ એમાં આખું કેવું બદલાઈ જાય છે, આખો એનો મતલબ જ બદલાઈ જાય. તો સિકલ સેલ અનેમિયામાં શું થાય છે કે જો નોર્મલ આરબીસી નું જે સ્ટ્રક્ચર છે ને એના બદલામાં સિકલ એટલે દાંતરડાનો આકાર જે હોય ને જેનાથી આપણે ઝાડ પેલું કટિંગ કરે ને એના જેવો દાંતરડા જેવો આકાર આરબીસી નો થઈ જાય. એન્ડ હેન્સ ધ પર્સન ઇઝ સફરિંગ ફ્રોમ ઓક્સિજન ડેફિસિટ એને એટલે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થાય ને એવું બધું નેચરલ એને પ્રોબ્લેમ રહે છે. સો ધ મેકેનિઝમ ઓફ મ્યુટેશન ઇઝ સચ દેટ લાઈક આપણા સિલેબસમાં આ ચેપ્ટરની અંદર પાછળ પણ આવશે કે હાઉ દેર આર લાઈક સમ ફેક્ટર્સ કે નેચરલી એ કટ અને જે જોઈન થાય છે મિયોસિસ જ્યારે ટેસ્ટીસ અને ઓરીમાં થાય ત્યારે પણ ભૂલ થઈ શકે છે. તો મારો તમને લોકોને જે ક્વેશ્ચન હતો ને તે આ હતો કે આ જે મિયોસિસ થાય છે અને ફર્ટિલાઇઝેશન વખતે 23 સેટ આખો જોઈન થાય છે તો નોર્મલ વસ્તુ છે. તમે મને કોઈ એવા કહી શકો છો કે ફેક્ટર વિચ આર ગોઈંગ ટુ બ્રેક ધ ક્રોમોઝોમ એન્ડ હાર્મ ધેમ? મેમ એટલે પરફેક્ટ સમજ પડે શું કહો છો? ખવું ફેક્ટર એટલે કોઈ બહારના ફેક્ટર એવા હોય હા કે જેનાથી ક્રોમોઝોમ બ્રેક થાય ને તૂટી જાય? રેડિયેશન. હા રેડિયેશન બરાબર. આ ક્યાંથી નીકળે રેડિયેશન વગેરે? મેમ એક તો આપડા મોબાઈલ્સ માંથી બી નીકળે, પછી એક સનલાઈટ ના રેડિયેશન બી આવે છે ને જે બહુ અને ખરાબ હોય છે. પછી કોઈ વાર વોરફેર થાય યુવી રે ત્યારે કોઈ ન્યુક્લિયર રેડિયેશન. ન્યુક્લિયર એ વાપરે હા વોરફેરમાં મેમ યુદ્ધ. એ આપણે પેલો શું કહેવાય એટોમિક નાગાસાકી અને એટોમિક હિરોશીમા છે બોમ્બ ને નાખે છે. એમાં તમે હા આજુબાજુ જુઓ ને તો અત્યારે બી એ લોકોના છોકરાના છોકરા જે આવેલા હોય ને તેમાં પ્રોબ્લેમ અત્યારે બી દેખાતા હોય, જેનેટિક ડિસઓર્ડર્સ હોય અમુક કે કોઈને હવે એ જે રેડિયેશન નીકળે ને જ્યારે પેલું જે બોમ્બ નાખ્યો હોય તો જે હમ રેડિયેશન નીકળે ને તો હમ એની અંદર જે વુમન છે એના હમ ક્રોમોઝોમ ને હાર્મ થઈ ગયું હોય એને લાગી જાય
એને લાગે એટલે પેલા ક્રોમોઝોમ તૂટે, પછી એના ઓવરીઝમાં જે એગ્સ બનતા હોય ને તે ડિફેક્ટિવ બને, પછી એવા ફર્ટિલાઇઝ થાય ને તો એને જે બાળકો થાય તે ડિફેક્ટ લઈને જન્મે. એટલે જો તમે હું છે ને પાછી એક વસ્તુ પાછું રિપીટ કરું છું, બહુ ધ્યાનથી સાંભળજો કે ઇન ટેસ્ટીસ એન્ડ ઓવરીઝ મિયોસિસ ઇઝ ટેકિંગ પ્લેસ, અને એમાં કટિંગ અને જોઈનિંગ ક્રોમોઝોમ પેલું કાયસ માટે થાય કે નહીં, એ બહુ નોર્મલ કહેવાય. ઠીક છે. અને 23 ના એગ્સ અને સ્પર્મ બને. પછી જ્યારે પાછું ફર્ટિલાઇઝેશન થાય ત્યારે નવું કોમ્બિનેશન થાય, એટલે તો વેરિએશન આવે. પણ આ બધું તો વેલકમ છે. ઓકે, પણ પ્રોબ્લેમ ક્યારે થશે કે જ્યારે આવું રેડિયેશન છે, કેમિકલ્સ છે, પોલ્યુટન્સ છે, એ આને લાગી જાય અને આ ક્રોમોઝોમ્સ ગમે તેવા તૂટે તો પાછા જોઈન થવાની તો કોઈ શક્યતા જ નથી, કારણ કે આ એબનોર્મલી થયું છે. ઠીક છે. તો એ તૂટેલો ભાગ તૂટેલો જ રહે, અને એની ઇન્ફોર્મેશન તો લોસ થઈ ગઈ ને કાયમ માટે. એટલે એ ઇન્ફોર્મેશન તમે એમ સમજો કે આરબીસી કેવા બનવા જોઈએ એવી ઇન્ફોર્મેશન એની અંદર હતી, નોર્મલ. તો નેક્સ્ટ જનરેશનમાં એ બાળકની અંદર આરબીસી કેવા બનવા જોઈએ ની ઇન્ફોર્મેશન તો ડિલીટ જ થઈ ગઈ ને, એમ હું કહેવા માંગુ છું. આ બરાબર ક્રોમોઝોમ છે. એટલે આ જે નોર્મલ જે થાય છે ને કે ગેમેટ્સ સેક્સ સેલ્સ બને અને કટિંગ અને જોઈનિંગ થાય અને ફર્ટિલાઇઝેશન માંથી નવા જોડાય 23 વુમનના ને 23 મેનના, એ બધું તો નોર્મલ કહેવાય. એ હું ડિસ્કસ નથી કરતી. હું હવે એવું ડિસ્કસ કરું છું કે જ્યારે બહારના કોઈ ફેક્ટર્સથી આવી રીતે કોઈ લાગી જાય ને ક્રોમોઝોમ તૂટી જાય તો એ પછી આવી રીતે ડિફેક્ટ રહી જ જશે. તો એમાં કેવું છે કે કોઈ કેમિકલ્સ છે, વેન યુ આર ટેકિંગ સમ સોર્ટ ઓફ મેડિસિન્સ, ડ્રગ્સ છે. સી આપણે પેલું ડ્રગ વાળું કરી ગયા, ડ્રગ એટલે કઈ નશો કરે એવું નથી. ડ્રગનો ઉપયોગ તો મેડિસિન તરીકે પણ થાય ને, એની વાત કરવાની છે આપણે. તો ફિઝિકલ ફેક્ટર્સ, હવે તમે સમજી લો કે કાકરાપારનું જે છે ને, તો ત્યાં લાઈક એ તો એનું છે ને ન્યુક્લિયર પાવર સ્ટેશન છે ને આપણું કાકરાપાર પાસે જે છે તે. હા મેમ, ન્યુક્લિયર પાવર સ્ટેશન છે, બરાબર. તો એના આજુબાજુના ગામડા ને બધું છે કે નહીં, હા ને મેમ. ત્યાં કામ કરવા વાળા લોકો, એ લોકોને પોતાના ક્રોમોઝોમ્સમાં ડિફેક્ટ આવી શકે યસ યસ. આજુબાજુના ગામડા નહીમાં, એમ હું કહું છું કે હા લાઈક મેમ. એ તો એના એટમોસ્ફિયરમાં એ બધું નાખશે જ, એ લોકો પ્રિકોશન તો લે. હવે બીજું એક એક્ઝામ્પલ તમને સરસ આપું ને, તો લાઈક ઇન ભોપાલ પેલું 1986માં કે ક્યારેક પેલી ભોપાલ ગેસ ટ્રેજેડી, હા. MIC મિક કરીને જે ગેસ રિલીઝ થયેલો, તો એ જે લોકો ઇન્હેલ કરી ગયા અને વુમન ને એ લોકો, તો એ લોકોના ક્રોમોઝોમ્સને ઇફેક્ટ થયું. પછી એ લોકો આવી રીતે જયારે જન્મ આપે ને ત્યારે લાઈક ડિફેક્ટિવ બાળકોને જન્મ આપે. પછી રશિયાની અંદર ચેર્નોબિલમાં હતું, ચેર્નોબિલમાં પણ આવી રીતે ગેસ લીકેજ વાળું થયેલું હતું. કરેક્ટ. સો પીપલ આર સ્કેર્ડ ઓફ ધ સચ હેવી ગેસ. આ ઓલપાડ પાસે પણ છે ને સાઈનાઇડની ફેક્ટરી છે, ખબર ને? હા મને ખબર છે, જંબુસર. કીધું કે જો લીક થાય તો આખું રાત રાત બધું ખલાસ થઈ જાય. હા, એટલે એનો બી ગામ લોકો બહુ વિરોધ કરે કે આ ફેક્ટરી અહીંયા નહીં જોઈએ. એટલે આમાં તો કેવું છે કે લાઈક ઇફ ધીસ ઇઝ ગોઈંગ ટુ અફેક્ટ ધ ક્રોમોઝોમ્સ, તો એ ચેન્જીસ પરમનન્ટ આવી જાય. પ્રોબ્લેમ તે છે, ખ્યાલ આવે? પછી એ વ્યક્તિનું, એટલે મેં તમને એમ કીધું ને, એક જ ઉપાય છે કે એવું નક્કી કરે કે આઈ વિલ નેવર હેવ ચિલ્ડ્રન, કારણ કે ડિફેક્ટ લઈને જ જો આવવાના હોય. કરેક્ટ. હવે આ જે પેરેગ્રાફ મ્યુટેશન વાળો છે ને, તમે એમ કહેતા હતા ને કે મ્યુટેશન વાળું ચાલુ કર્યું ત્યારથી તમને બરાબર સંભળાતું નહીં હતું, તો એકવાર હું પાછું રિપીટ કરી જાઉં જલ્દીથી. હવે જો અવાજ બરાબર આવતો હોય તો. અવાજ આવે છે બધાને બરાબર? યસ મેમ. ઓકે. તમને પેલું આગળનું કરાવેલું તે તો બરાબર હની બી વાળું સમજાયેલું ને? સેક્સ ડિટર્મિનેશન ઇન હની બી વાળું ખબર પડેલી? યસ મેમ. અને આ મ્યુટેશન નું જરૂર છે એકવાર કહેવાનું કે હવે ક્લિયર થયું છે? જો અહીંયા લાસ્ટ પેરેગ્રાફમાં જો કીધું છે
કે મ્યુટાજેન્સ એટલે એજન્ટ્સ વિચ આર કોઝિંગ મ્યુટેશન. યુવી રેડિયેશન એમાં જો પછી એક્સરે ના પણ કરાવે ને, આપણે મેડિકલ રીઝન માટે એક્સરે કરાવતા હોય તો એ જે એક્સપોઝર છે ને એટલે વારંવાર પણ નહીં કરાવાય. અને એ જે એક્સપોઝર હોય તે કેટલું મોમેન્ટરીલી હોય ખબર ને, એક્સરે કરાવે ને આમ પલક ઝપકતા પૂરું થઈ જાય. અને તમે કોઈ દિવસ જોયું છે ટેકનિશિયન પણ પેલું પાછળ આમાં પેલું ડ્રેસ પહેરીને છુપાઈ જાય અને પછી તમને ત્યાં બેસાડેલા હોય તો એક્સરે એક્સપોઝ કરે તો એનાથી પણ તમને તકલીફ થઈ શકે છે. આ મ્યુટેશન વાળું એકવાર વાંચી જાવ ને, તમારું પોતપોતાના બુકમાં ને કંઈ પૂછવું હોય તો પૂછી લો ને. ચલો, કેન આઈ ગો અહેડ? કૃષભ, પિનાક, માધવ, યસ આલિયા. મેમ. હા, કોઈને કંઈ પૂછવું છે? અવાજ આવે છે બરાબર? હા મેમ. હા, તો હું કન્ટિન્યુ કરું છું. હા, કઈ લાગે તો મને કહેજો, તો જ મને ખબર હા પડશે કે હા અવાજ હા મેમ, આવે. હા પાક્કું. ઓકે, ચલો. આ ટોપિક છે ને આખો બદલાઈ જાય છે. તમે આ ચેપ્ટરને જુઓ, તમને એવું લાગે કે જાણે ત્રણેક ચેપ્ટર મિક્સ કર્યા હોય ને એવું લાગે, અને એકચ્યુઅલી પણ એવું જ છે. આપણે ક્યાં ચાલુ કરેલું? મેન્ડલ થી ચાલુ કરેલું. એને પતાવીને આપણે પછી મોર્ગન અને એ લોકોના એક્સપેરિમેન્ટ જોયા. અને હવે આ કઈ ત્રીજો ટોપિક કઈ અલગ જ ચાલુ થઈ ગયો છે. આખો ત્રીજો ટોપિક છે. ચેપ્ટરની અંદર ત્રણેક ચેપ્ટર જેવા પડી જાય છે. હવે એકદમ ફ્રેશ માઇન્ડ કરી દો, આખું અલગ ચાલુ થાય છે. પી ડિગ્રી એનાલિસિસ. નાઉ disorders are inherited કે જે જેનેટિક પ્રોબ્લેમ્સ છે they are being handed over from one generation to another generation. એ લોકો જોતા હતા ને ત્યારે એમને ખબર પડતી જ હતી. એટલે એવું કહેતા હતા ને કે જો આ લોકોના ફેમિલીમાં આવું છે તો આને તો બીજા આને તો આવશે જ, આ તો હશે. સો they did not have much more proof, but they knew that something was responsible, that good characters as well as bad characters are handed from one generation to another. અને પછી મેન્ડલનું એક્સપેરિમેન્ટ ને બધું આવ્યું અને કંટ્રોલ્ડ ક્રોસિંગ ઓવર ને બધું કર્યું, isn't it? કે જેનેટિક્સ નું રૂલ્સ ને બધું ભણી ગયા. પણ હવે મને એક વસ્તુ તમે કહો કે હ્યુમન બીંગ્સની અંદર સી પ્લાન્ટ્સમાં પી પ્લાન્ટને લઈ લીધું, પછી એનિમલ્સમાં પેલું ડ્રોસોફિલા લઈ લીધું. હવે હ્યુમન બીંગ્સનું જ્યારે કરવાનું છે એકચ્યુઅલ જેનેટિક્સનું સ્ટડી, તો મને તમે એક પછી એક બધા કોઈ થોડા પોઈન્ટ્સ આપજો. હે કે વાય સચ સ્ટડીઝ ઇન હ્યુમન બીંગ્સ આર નોટ પોસિબલ. પેલું પી પ્લાન્ટ અને ડ્રોસોફિલાનું યાદ કરીને કેજો. હે
પી પ્લાન્ટનું લાઈફ સ્પેન કેવું હતું અને ડ્રોસોફિલાનું કેવું હતું? પી પ્લાન્ટ કેટલા મહિના માટે જીવે છે? मैम हफ्तों के लिए मतलब वो तो પી 6 પ્લાન્ટ मंथ તો मतलब 6 month. હા, यस અને मैम ડ્રોસોફિલા 15 દિવસ. यस मैम હા, હવે હ્યુમન બીંગ 50 वो तो 80 યર્સ નું જીવે ને કોઈ हम्म, રિસર્ચ પર્સન એને સ્ટડી કરવા માંગે તો तो वो પોતાના खुद લાઈફ, मर હા, વો રિસર્ચ પર્સન જ મરી જશે અને પછી એનું શું? એટલે હ્યુમન બીંગ્સનું લાઈફ સ્પેન એવું છે કે તમે હ્યુમન જેનેટિક્સને પી પ્લાન્ટ અને હની બી કે ડ્રોસોફિલા જેવું સ્ટડી કરી શકો નહીં. આ એક થયું. સી પી પ્લાન્ટમાં કેવું હતું, એને 7 વર્ષ કેટલી બધી જનરેશન સ્ટડી કરી લીધી. સો ઇન હ્યુમન બીંગ્સ જો રિસર્ચ પર્સન પોતે જ મરી જાય તો એ કેવી રીતે આટલી બધી જનરેશનને સ્ટડી કરશે? અને તમને ખબર છે કે એક્સપેરિમેન્ટ માટે એટલીસ્ટ 3 જનરેશન તો તમે સ્ટડી કરો કે નહીં, કે 4 જનરેશન? ખાલી એક જનરેશન સ્ટડી કરીને હા આનું यस मैम એવું તો 3 4 નહીં ચાલે. जनरेशन तो चाहिए ही ना હા, તો આ બધી જે આઈડિયા હતી ને મેન્ડલ અને મોર્ગનની, પી પ્લાન્ટ અને ડ્રોસોફિલાની, એ હ્યુમન બીંગમાં આઈડિયા કામ નથી આવતું. એનું લાઈફ સ્પેન મોટું છે, जनरेशन 4 तो चाहिए आपको स्टडी करने के लिए. 2 पॉइंट तो हो गए कि ह्यूमन बींग्स में ये टेक्निक काम नहीं करती. બીજું શું પ્રોબ્લેમ આવશે? થોડું ફની થઈ જાય તો બી ચાલશે, હે, પણ તમે અક્કલ દોડાવો. આઈ વોન્ટ યુ ટુ થિંક. ભલે થોડું વિચિત્ર લાગે ને ફની થશે, હું પણ કહીશ જ, હું બોલીશ જ, તમે નહીં બોલશો તો. પણ તમને વિચિત્ર લાગતું જ હશે, મનમાં આવ્યો તો હશે જ વિચાર. જો આપણે પેરેન્ટ સિલેક્ટ કરતા હતા ખબર પી પ્લાન્ટમાં, માધવ, કૃષભ, यस मैम હા, तो આમાં इसमें તમે कैसे करेंगे હા, ખાલી આલિયાને જ ખબર પડી કે શું હું શું કહું છું તે. થોડું ફની અને વિચિત્ર છે પણ મારે ડિસ્કસ તો કરવું જ પડે ને. કૃષભ, यस मैम તમને એમ થાય કે ऋतिक रोशन અને ऐश्वर्या राय आना इनके यस बच्चे मैम ऐसा कर सकते हैं वैसे तो लेकिन इनके क्या बच्चे हो गए तो इम्पैक्ट क्या कैसे होगा दिखेंगे? ना मतलब वो इतना हैंडसम है, ऐश्वर्या राय भी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत दोनों, मतलब उनका ये पेरेंट्स को सिलेक्ट कर लिया, अब इनका ब्रीडिंग कराना, मतलब इट सीम्स फनी, બટ એવી રીતે તમે કંટ્રોલ બ્રીડિંગ હ્યુમન્સમાં કરવાના કે? કૃષભને સંભળાય છે ખરું હું શું બોલું છું તે? नो मैम ऐसा नहीं कर सकते ह्यूमंस में ये कृषभ क्यों नहीं बोल रहा है माधव? नहीं पता मैम नहीं तो ऐसा होगा कि सिर्फ पिनाक और आलिया ही सुन रहे हैं. કૃષભ, તું કઈ હા ના કે તો ખબર પડે. કૃષભને મારો અવાજ આવે છે? માધવ, યસ મેમ. ના પણ કૃષભ અને માધવ, તું અને આલિયા અને પિનક જ વાત કરે છે ડિસ્કસ. અચ્છા હા એ લોકો માટે. હા, નહીં તો એ લોકોને તો હું શું કહું છું તે પછી કઈ પોઈન્ટ જ નહીં ખબર પડશે. એ લોકો તો કઈ બોલતા બી નથી કે હા ના કઈ કહેતા બી નથી. અરે મેમ મારું છે ને એનું નેટ નીકળી જાય છે ને ટપક 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 થઈ જાય છે વચ્ચે વચ્ચે એટલે હું એવું બોલવા છે? જાઉં હું મારું બોલવા જાઉં ને તો
હું બોલી લઉં પણ તમને સંભળાય જ નહીં એવું થઈ જાય છે. પણ હું જે ડિસ્કસ કર્યું તે હમણાં તે સાંભળ્યું ખરું? અરે ના, એટલે તો હું મીટિંગમાં રહ્યો, મેં નીકળી ગયો તો મીટિંગમાં જ રહ્યો. બોલો હા, આમાં તું પ્રોબ્લેમ ક્યાં દેખાયા છે? કરે. હું આમાં મીટિંગમાં રહ્યો, પછી મેં શું કર્યું, પેલા મીટિંગમાંથી જોઈન થયો બીજા ફોનથી, એટલે પછી મેં જોયું કે હું તો આમાં જ છું, તો પછી એવું કર્યું કે પેલો કટ કર્યો, પછી આમાં જોઉં. હવે તારો અવાજ બરાબર આવે છે. હા, માધવનું શું પ્રોબ્લેમ છે જો ને, માધવ કેમ એનું નથી? બી એવું જ છે. મને ફોન કરીને કીધું છે, હવે જોઉં. હવે એ કે છે કે હું સોલ્વ કરું છું. એ મેં કીધું છે કે તું આવું કર. બરાબર છે. કારણ નહીં બરોબર. તો મને છે ને આ પીડીગ્રી વાળું પાછું એક્સપ્લેનેશન લેવું જ પડશે. ખાલી આમાં છે ને આલિયા અને પિનાક જ વાત કરતા હતા ડિસ્કશનમાં, એટલે અરે મને હું ખબર પડી. જોઉં કે માઇકમાં મારે બધાને ચાલુ દેખાય કે આલિયા બોલે છે, પછી મેમ બોલ્યા, પણ હું સંભળાય ને બોલી બી નહીં શકું ને એવું થઈ જાય, ખાલી દેખાય. હા, એટલે પછી અમે હસતા હતા એટલે ડિસ્કસ કરીને, એટલે મને ખબર પડી ગઈ કે આ હમ લોકોને ખબર પડી નથી લાગે. હમ માધવને શું કરવાનું હવે? એ તો અટકી, એ બી બિચારા મારી જેમ અટકી ગયા. ખબર નહીં હું લોચા છે આ વખતે, મીટિંગ લોચા છે એવું લાગે છે. હા, એટલે આમાં અમે એવું ડિસ્કસ કરતા હતા હા. આ પેડિગ્રી એનાલિસિસ ને એમાં, કે હમ જો કે પેલું પી પ્લાન્ટ અને ડ્રોસોફિલાની જેમ આનું તો હ્યુમન બિંગનું સ્ટડી પોસિબલ નથી. હમ શું તને શું લાગે? જો આલિયા અને એ લોકોએ પોઈન્ટ આપ્યા, એક તો એનું લાઈફ સ્પેન બહુ મોટું, તો રિસર્ચ કરવા વાળો મરી જાય. હ્યુમન નું. હા, હમ તો એના નજરની સામે તો કોઈ જનરેશન બહુ પાસ જ નહી થાય. હમ પી પ્લાન્ટ તો 6 મહિના જીવે. હમ ડ્રોસોફિલા તો 15 દિવસ જીવે છે. મેમ, મારા હિસાબે હ્યુમન નું છે ને ઈઝી થઈ જાય નાવ પણ ડેઝ, તમે કારણ કે કંટ્રોલ્ડ જો એક્સપેરિમેન્ટ કે હું તમને કંટ્રોલ કહું કે હા કોમ્પ્યુટર છે બરાબર. હા, તેવી રીતે નથી હું વાત કરતી. એ બધું તો પછી આપણને અ પ્રોજેક્ટ વાળું તો છે પછી. આ તો હું બીજું એ કહું છું કે તમારે જો કંટ્રોલ્ડ એક્સપેરિમેન્ટ કરવી હોય, પેરન્ટ સિલેક્ટ કરીને જેવી રીતે કરેલું ને મેન્ડલે, કે આ પેરન્ટ અને આ પેરન્ટ, એવું હ્યુમન્સમાં તમે કરી શકો કે? ત્યાં રિતિક રોશન અને ઐશ્વર્યા રાય ના બાળકો હોય તો કેવા હશે? ના મેમ, નહીં થઈ શકે. એ જ તો હું કહું ઐશ્વર્યા છું. રાય રિતિક તમને એમ થાય કે આ તો ઘણી વખત આપણને એમ થાય કે આ તો મેમ, કેટલો સલમાન ખાન ને રાખ્યું છે. સલમાન ખાન ને સંતોષ સાથે મેં લગન તો હટ કર્યા. શું તું એને રેવા દે, પણ આ રિતિક રોશન સો હેન્ડસમ, ઐશ્વર્યા રાય સો બ્યુટીફુલ. તો હવે હા. જો એટલે 3 પોઈન્ટ અમે ડિસ્કસ કરતા હતા. હમ એક તો એ લોકોનું લાઈફ સ્પેન બહુ નાનું હોય. હમ બીજું એટલે બહુ બધા જનરેશન તમે એમાં જોઈ શકો. હમ પી પ્લાન્ટ અને પેલા ઇન્સેક્ટમાં. હા, બરાબર પણ છે. હ્યુમન બિંગમાં કઈ બહુ જનરેશન થોડી પેલા રિસર્ચ પર્સન ના નજર સામે ના જાય. ના, નહીં જોવાય, નહીં જોવાય. અને ત્રીજો પોઈન્ટ આ જે બહુ ફની લાગ્યો તે, હા. કે પેરેન્ટ્સ ને કેવી રીતે સિલેક્ટ કરવાના? યસ યસ. કે આનું ઇટ્સ બાળક હાર્ડ છે, એમ. ઇટ્સ કેવું હાર્ડ ટુ દેખાય? ફાઇન્ડ. હા, અને એવું કોઈ અ જો વિલિંગલી એ કરે તો પણ ચલો તમે સમજો કે ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી થી બનાવ્યા. હવે પછી એના છોકરાઓને કેવી રીતે કરવું? પછી એના છોકરાને સાચવશે કોણ? એવા એજ જો તો. ટેસ્ટ બેબી બનશે તો કઈ અનાથ આશ્રમમાં મુકવા ને. અને પાછો એવું હોય છે કે એક છોકરી ને એક છોકરો હોવો જોઈએ પાછો. ના, એટલે આ એક્સપેરિમેન્ટમાં તો બાળકો જે થાય તે, પણ લાઈક હા એને પછી મોટા કોણ કરશે? હા, એ બી છે. લેબમાં મૂકીને થોડી મોટા કરવાના છે એ લોકોને. હમ. એવું છે. આલિયા સુન રહી હૈ ક્યા આગે કા મેમ, તમે જે ડિસ્કશન? આ વસ્તુ કીધું ને એ અમે લોકો અમારા યસ ક્લાસમાં મેમ. ને તો 10th અમે ડિસ્કસ કરેલું આવી રીતે સેમ. હા, એટલે આમાં એવું પ્રોબ્લેમ છે કે તમે સમજી લો કે ચલો એગ ડોનેશન અને સ્પર્મ ડોનેશન હમ થી પણ તમે ટેસ્ટ ટ્યુબમાં કર્યું હમ કે આ બાળક કેવું આવે છે. હમ હવે શું થશે કે આવા તો બહુ બધા બાળકો થયા તો એ લોકોને મેન્ટલ પ્રોબ્લેમ નહી થશે કે અમારા મા બાપ અમને કોઈ સ્વીકારે જ નહીં. હા સોશિયલ પ્રોબ્લેમ નડે. યસ. આપણું સોસાયટી હ્યુમન સોસાયટી છે અને આ બાળક પછી ક્યાં મોટા થશે? બરાબર એટલે છે. પછી એવું ગવર્મેન્ટ એવું છૂટ નહી આપે કે આ લોકોને અનાથ આશ્રમમાં રહેવા દો. આ તો એક્સપેરિમેન્ટ હતો ને હમ એમાંથી બનેલા ને તો એ લોકોને કેવું કે અનાથ તરીકે છતાં મા બાપે અનાથ તરીકે મોટા થાય. હમ
તો એ ગવર્મેન્ટ લોકો કેવું ફીલ થાય કે મારા યુઝ કરે એક્સપેરિમેન્ટલી આવી રીતે હા એ એટલે લોકોને થોડા મેન્ટલ mindset આખા પ્રોબ્લેમ. બદલાઈ જાય. તો તો ગવર્મેન્ટ આવું છૂટ નથી આપતી. હમ ગવર્મેન્ટ જ છૂટ નહીં આપે આવો એક્સપેરિમેન્ટ કરવા માટે. ખ્યાલ આપે પણ મને લાગે ચાઇના જેવા હોય તો કરી બી નાખે. એ લોકોને તો શું છે બધું. ચાઇનામાં તો કેવું છે કે ગવર્મેન્ટ જ ભગવાન છે ને. હા હા એટલે એમના ત્યાં તો કેવું આવું બધું કઈ બી કરવું હોય તો એ લોકોને છૂટ. હમ અને એ લોકોને એવી રીતે પાંજરામાં પૂરીને બી રાખે પાછા એવા છે આ લોકો આવા ચિલ્ડ્રન જે આવે ને. અને એમના આંખ ને નાક ને નખ ને બધું ચેક કરીને જોશે બી ડિઝઝ છે કે નહી. કે પાછા ડિઝિઝ પછા ઇન્ટ્રોડ્યુસ બી કરે એ લોકો તો એવા. હા એટલે એ ખતરનાક એટલે આ આખું જે છે કે નહી આ બ્રાન્ચ ઓફ બાયોલોજી આખો હમ બ્રાન્ચ જ બહુ ખતરનાક છે. એટલે જો બુદ્ધિશાળી માણસ સારો ઉપયોગ કરે તો ઠીક. નહી તો વિનાશ કાળે વિપરીત બુદ્ધિ થઈ જાય. હા આ કોરોના વાળું બી એવું જ તો છે ને એકચુલી. એટલે હવે યાર વધારે જો પડતો લાવું કે બધું ડિઝીઝ બનાવું ને બીજી કન્ટ્રી વેચી દઉં ને પછી પૈસા કમાવું એવું બી થાય ને મગજમાં. એકચુલી આઈ થિંક ચાઈનામાં તો કોરોનાનું વેક્સિન તો આવી ગયું છે ને. આવી જ યાર ગયું અને બધાને થોડી બતાવે એ લોકો કે આવી ગઈ. અને એ લોકો એ ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરીને સારા બી થાય પણ એ લોકો નહી આપે બીજાને. નહી આપે ને ઓબ્વિયસલી નહી આપે. અને બીજું એક મને એવું લાગે કે જો આવી ગયું ને કોઈ કન્ટ્રીને એમ કે ને કે અમે તમને આપીએ તો હમ. કોઈ કન્ટ્રી ન છે ને વિશ્વાસ નહી આવે ચાઈના પર. હા અને બીજું શું કે એ બહાર બી પડે કે આવી ગઈ તો અમેરિકા પર વોર કરી હું કેવું છે. ના અને એ લોકોને એવું છે કે અમે જો તમને આપીએ અને કોઈ કન્ટ્રી બિચારું ગરીબ કન્ટ્રી લેવાનું થાય ને તો હમ એને દવા ના બદલે છે ને બીજો વાયરસ મોકલી આપે. અને ગુલામ કર નાખે એનો. અરે એના અંદર ત્યાં ડિઝીઝ ફેલાવી દેજો. હમ એટલે એનો કઈ ભરોસો નહી એ દવા ના બદલે નહીં. કઈક બીજું રાક્ષસ જેવો જીવ મોકલી આપે. તો પછી આ કોરોના તો ગયું નઈને બીજું એ એટલે ચાઈના પર ભરોસો નહી મુકાય કે દવા વેક્સિન મોકલે છે કે ભૂત મોકલે છે. હમ દવા ના નામે એટલે ઇટ્સ લાઈક દેટ એટલે આ આજે કેવું છે કે તમે આ હ્યુમન્સ નું આ નહી કરી શકો. આ બધા પ્રોબ્લેમ નડે તો આ બધા પ્રોબ્લેમને ઓવરકમ કરવા માટે આ આખો હમ ટોપિક છે આ ટોપિક નો મારો છે ને ઇન્ટ્રોડક્શન હતું. હા મેમ બરોબર ટોપિકમાં એવું લખેલું છે પી ડિગ્રી એનાલિસિસ. હમ પી ડિગ્રી તો ખબર તમને પેલું કૂતરાનું જે ખાવાનું આવે એનું બ્રાન્ડ નેમ છે. હા એટલે તમે લોકો ના મગજમાં એ જ પેલા પેડિગ્રીઝ વિચાર આવ્યો હશે. પેડિગ્રીઝ પેડિગ્રી કૂતરા માટે હવે કૂતરાનું આવી ગયો મારો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયો ને. હા થઈ ગયું. હા ચાલ મેમ તું રહી ગયો. મેમ પેલું રેકોર્ડ કોરિયામાં બધા નોર્થ કોરિયા માટે એવું કરી નાખ્યું કે મીટ નો સપ્લાય ઓછો થઈ હા ગયો ને તેમ તો કે ડોગ હવે તમારા તમે જે પેટ્સ પાડેલા હોય ને તમે એને બી મારીને ખાઈ શકો અને બજારમાં વેચી શકો. અને અમુક લોકોને અને નીચી જાત વાળાને એમ જ કીધું કે તમે ડાયરેક્ટ તમારા પેટ બધા આપી દો. કારણ કે કન્ટ્રીમાં મીટ નો સપ્લાય નથી બોલો. તો પછી અહિયાં થી આપડે રસ્તા પર આપડા જે કૂતરા ફરતા છે ને એને ના બદલી દે. એવું નહી કરવાનું એમ તમે તો જુઓ યાર. પણ એ લોકોને ખાવાનું ઘટે છે. ના ના મેમ એવું નહીં. ખાવાનું ઘટે ઇવન માન નાખવાનું કૂતરાઓ તો તમને ખબર નેપાળમાં મેમ છે ને કૂતરા માટે સ્પેશિયલ ફેસ્ટિવલ છે. જેનામાં કૂતરાની લોયલ્ટી ને એની વફાદારી માટે એ લોકો એને શું કેહેવાય પેલું કરે છે. એને પૂજે છે અને પેલા લોકો એની આજુબાજુના દેશો બધા કાઢીને ખાય છે. એટલે આપણા ત્યાં જે વસ્તુ નથી ખવાતી તે અમુક દેશમાં તો એટલે એ એવું જ તો છે કે એ લોકો ડોંકી બી ખાય. હા મંકી ગધેડા જેવા જ બને પછી ડોંકી ખાય તો. અને ક્રોકોડાઈલ બી ખાય. હમ એ તો એવું જ આપડે પહેરીએ એમ લોકો ખાય. રામાયણમાં છે ને લખેલું છે કે તમે જે વસ્તુ જેવું ખાશો ને એવું તમને તેવું તમારું નેચર બનશે બરાબર. હા એટલે કે તમારા આ જીન્સમાં બી ચાઇના આવી જાય. હે તમારા જીન્સમાં બી આવી જાય. હા એ તમે જે આ લોકો ચાઈના ના જે બધા છે એ લોકોનો બિહેવિયર કેવો ક્રૂર છે એકદમ. કે એ લોકો જાનવરો હ્યુમનિટી જેવો એકદમ ખોઈ ગઈ છે. એ રૂથલેસ કહેવાય. હા એટલે તદ્દન આ હૃદય એનું જ એક નહીં બહુ મળે. મોટું એક્ઝામ્પલ છે એ. હા ચામડચીડિયા ખાઈ જાય તું વિચાર કર ને. ક્યાં કેવાય. ઠીક છે તમને હવે મારું શું કારણ ખબર છે રેકોર્ડિંગ આટલું બધું કેમ ખાય છે આવું આડેધડ બધી વસ્તુ. કેમ. ત્યાં બીજું કઈ છે જ નહી.
એમાં શું ઉપ- છે કે ત્યાં આગળ છે ને 50-60 વર્ષ પહેલા છે ને ત્યાં દુકાળ પડેલો બહુ મોટો ચાઇનામાં. હા 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 ખબર છે, મેં જોયેલું એ એમાં. હા ને એટલે તારે હા. એનો જે સીન થી બધા જે હતા ને બુદ્ધના એને કીધું તમને જે મળે ને એ ખાઈને જીવી લો તમે લોકો જે તો એ મળે. લોકોએ તો ખિસકોલી અને ચકલી એવું બી ખાધું. હા અરે એટલે એટલે મેમ જે જાનવર થી તમે મરો ના ને એ તમે ખાઈ શકો એવું હા છે. એટલે લોકો પછી બધું એ ખાવાનું ચાલુ કરી દીધું. પછી કેવું કે એક વખત જે ચાલુ થઈ ગયું તો પછી એ ટ્રેડિશન બની ગયું કે હવે આ બધું જ ખાવાનું. પણ ઓ માધવ ઉભો રહેજે, તું અમે જે ડિસ્કશન કરતા હતા તે ઇન્ટ્રોડક્શન આનું તું પછી રેકોર્ડિંગમાં જોઈ લેજે. મેં જોઈ લીધેલું મોસ્ટલી તો ના સાંભળતો જ હતો. નીકળી ગયેલો ને માધવ. આ વચ્ચે નીકળેલો પણ એના પહેલાનું તો બધું સાંભળ્યું એમ. પણ પી ડિગ્રી એનાલિસિસમાં જે જોઈ લેજે માધવ. હા હું રેકોર્ડિંગમાં હા જોઈ લઉં. એટલે આ છેલ્લું જે 15 મિનિટનું છે ને હા તે મેમ. જોવું. ઓકે મેમ. કારણ કે પછી મેં આલિયા અને પિનાક જોડે ડિસ્કસ કર્યું, પછી ઋષભને પાછું કીધું તું જ એમાં કરી લેજે. ઓકે, આઈ એમ ગોઈંગ ટુ સ્ટોપ ઓવર હિયર ટુડે. ઓકે મેમ, બાય મેમ, થેન્ક યુ મેમ. વાંચજો બરાબર. બાય મેમ. બાય. ऋषभ, पिनाक. હા યસ મેમ. हाँ, कहाँ गए सब लोग?